السلام علیکم، میں ہوں رانا محمد ابو بکر اور میں اپنے یوٹیوب چینل سے آپ سے بات کر رہا ہوں۔ جیسا کہ آپ کو پتہ ہے کہ آج اتوار کا دن بھی گزر چکا ہے اور وزیر اعظم کی بتائی ہوئی جو ڈیٹ تھی یا ٹائم لیا تھا انہوں نے کہ بجلی کے بلوں میں کچھ نہ کچھ ریلیکس کیا جائے گا، عوام کو کچھ نہ کچھ جو ہے نا فری ہینڈ کیا جائے گا، لیکن الٹیمیٹم گزرنے کے باوجود کسی قسم کا بھی نگران حکومت جو ہے وہ ریلیف دینے میں ناکام رہی ہے۔ اور جبکہ مختلف شہروں میں ہڑتالیں جو ہیں وہ تو آلریڈی ہو رہی تھیں، اور اب جو ہے تاجروں کے اتحاد نے بھی مل کر جو ہے نا اس حکومت کے خلاف بغاوت کر دی ہے، اور انہوں نے کیا کہا ہے آئیے پہلے سنتے ہیں، پھر اس بات پہ تبصرہ کرتے ہیں۔ غریب وہ بجلی کا تسکین جو آتا ہے آپ کو میٹر لیڈر، اس کے ساتھ کوئی ایسا کام مت کرے جو وہ بھی ہمارا بھائی ہے، وہ پالیسی میکر نہیں ہے۔ آپ کی رسد سے اس بھائی تک یا غریب تک، کیونکہ وہاں تک حکمران تک جا نہیں سکتے ہیں۔ لہذا سب سے گزارش ہے، ریاستی اداروں سے گزارش ہے، بہت وقت ہو گیا، سب کچھ سہا گا، آپ کچھ کر سکتے ہیں۔ نگران حکومت کو کہہ سکتے ہیں کہ غریب عوام کو سکون کیسے دیا جائے۔ ہم آپ کے سامنے یہ بھی بتا رہے ہیں، اپنے عوام سے بھی اپیل کر رہے ہیں کہ لوگوں کی مدد کرنے کا وقت ہے۔ ہاں، اللہ سے استغفار کرنے کا وقت ہے، یہ استغفار کرنے کا انتہائی زیادہ وقت ہے۔ چنگیز خان نے کس نے پوچھا کہ ظلم کتنا کر رہا ہے، تجھے حیا نہیں آئی؟ تو چنگیز خان نے کہا اللہ نے مجھے آپ کے لیے عذاب بنا کے بھیجا ہوا ہے۔ لہٰذا ہم لوگوں کو بھی استغفار کرنا چاہیے، اور حکمرانوں کو اب یہ میسج دے رہے ہیں خدا اپنی سیاستوں کو ختم کرو۔ ہمیں نہیں پتا صدارتی نظام کیا ہے، ہمیں نہیں پتا جمہوریت کیا ہے، ہمیں نہیں پتا مارشل لا کیا ہے، ہمیں تو یہ پتا ہے کہ روٹی کیسے سستی ہوگی، ضروریات زندگی کیسے سستی ہوگی۔ میرا غریب سفید پوش، غریب کیا سفید پوش لوگ جس حالت میں زندگی گزار رہے ہیں، ہم بیچ میں چوک کے آتے ہیں۔ ہم سے پوچھیں، یہ حکمران بتائیں گے کہ جو شیشے گھر میں بیٹھ کے اے سی میں بیٹھ کے باہر دیکھنا ٹینٹڈ گلاس میں تو موسم بڑا اچھا لگ رہا ہوتا ہے، یہ تو وہ لوگ ہیں۔ ہم گراس روٹ لیول میں لوگوں کے اندر جاتے ہیں تو ہم روز رونا دیکھتے ہیں، جس کے بچے کا رات کو پیٹ نہیں بھر رہا، 8 سال کا 10 سال کا بچہ ہو اور وہ بھوکا سو رہا ہو، تو اس کے باپ پہ کیا گزرے گی، یہ سوچو سارے۔ اس وقت آ گیا، یہ اس کو کیسے ریلیف دینا ہے یہ سوچنا پڑے گا۔ تو میری التجا ہے، ایسا وقت کیوں آئے کہ ہمیں احتجاج کرنے پڑے، ایسا وقت کیوں آئے ہمیں ہڑتالیں کرنی پڑے؟ خدا کا واسطہ ہے ان کو ریلیف دے دو۔ بہت بہت شکریہ۔ کہ وزیر اعظم صاحب نے کل فرمایا کہ بجلی کا مسئلہ اتنا زیادہ نہیں جتنا بڑھا چڑھا کر پیش کیا جا رہا ہے۔ وزیر اعظم صاحب نے یہ بھی فرمایا کہ بجلی کی قیمت ابھی اتنی نہیں بڑھی کہ ملک گیر کامیاب شٹر ڈاؤن ہو سکے۔ میں پاکستان کے تاجروں کی طرف سے وزیر اعظم پاکستان کو یہ پیغام دینا چاہتا ہوں کہ وزیر اعظم صاحب، اگر آپ قوم کو کوئی ریلیف نہیں دے سکتے، اگر آپ کے اختیار میں کچھ نہیں، اگر آپ 34 کروڑ بجلی کے مفت یونٹس بند نہیں کر سکتے، اگر اشرافیہ اور مراعات یافتہ طبقے کی مراعات کا خاتمہ نہیں کر سکتے، تو قوم کے زخموں پر نمک نہ چھڑکیں۔ آپ کو احساس ہی نہیں، آپ عوام کا مذاق اڑا رہے ہیں۔ یہ عوام کے ساتھ مذاق ہے جو آپ کر رہے ہیں۔ آپ کہتے ہیں کہ ابھی مہنگائی اتنی نہیں ہوئی، یہاں قوم کی حالت یہ ہو چکی ہے کہ وہ بجلی کے بل دینے سے قاصر ہو چکے ہیں۔ میں وزیر اعظم کو یہ بات کہنا چاہتا ہوں کہ اس قوم کے غصے اور غیظ و غضب کو دعوت نہ دو۔ یہ قوم اگر کل تو شٹر ڈاؤن پرامن کرے گی، کل پہیہ بند کر کے دکھائے گی، لیکن وزیر اعظم صاحب جس طرف حالات جا رہے ہیں، پھر آپ کے سیکیورٹی کے کانوائے ہوں، آپ کے پروٹوکول ہوں، پھر قوم ان کا بھی پہیہ بند کر دے گی۔ پھر آپ کانواؤں کے ساتھ شہروں میں نہیں گھومیں گے، محلات کے اندر عمرہ محفوظ نہیں رہیں گے۔ اس لیے اس قوم کے پیمانے صبر کو لبریز ہونے سے بچائیے، اور بجلی، پیٹرول کی قیمتوں اور ظالمانہ ٹیکسز کا خاتمہ کیجیے۔ انشاءاللہ کل کراچی سے خیبر تک پرامن ہڑتال ہوگی، پورا ملک بند ہوگا، اظہار نفرت کرے گا، حکومتی اقدامات کے خلاف اعلان بغاوت کرے گا، اور اگر حکومت نے اس پرامن ہڑتال سے، اس پرامن احتجاج سے ان کے کانوں پر جوں نہ رینگی، اگر حکمرانوں کو احساس نہ ہوا، اگر عوام کا مذاق اڑانے کا سلسلہ اسی طرح جاری رہا، تو کل انشاءاللہ اگلی حکمت عملی کا اعلان کریں گے۔ کہ بجلی کا بل بھرنے کی استطاعت لوگ نہیں رکھتے،
लोग बिजली के बिल जमा नहीं करवा रहे। अभी हमने ये ऐलान नहीं किया, जब बिजली के बिल जमा नहीं होंगे तो बिजली की कंपनियां बंद हो जाएंगी, फिर एक आम आदमी की बिजली बंद नहीं होगी, फिर हुक्मरानों की बिजली भी बंद होगी। इसलिए हुक्मरानों को हालात की नज़ाकत का एहसास करना चाहिए। और मैं वाज़ेह तौर पर मरकजी तंजीम ताजरान पाकिस्तान की तरफ से ऐलान करता हूँ कि किसी को बिजली का मीटर नहीं काटने देंगे। बिजली का मीटर काटने कोई अहलकार ना आए। मैं बिजली की तकसीम कार कंपनियों से ये गुजारिश करना चाहता हूँ कि हमारा उन गरीब मुलाजमीन से कोई झगड़ा नहीं, इसलिए आप उनको बिजली के मीटर काटने ना दें। हम पुरअमन हैं, लेकिन अगर वो बिजली के मीटर काटने आएंगे तो अवामी गैज़ो गज़ब इस वक्त बहुत शिद्दत इख्तियार कर रहा है, फिर हालात बदअमनी की तरफ जाएंगे। इसलिए बिजली की तकसीम कार कंपनियां ना आएँ और बिजली के बिलों की तारीखें जिनकी गुजर चुकी हैं उनको कोई जुर्माना हम अदा नहीं करेंगे। और जब तक बिजली की कीमतों में कमी नहीं की जाती ये एहतजाज जारी रहेगा। कौम की हालत ये हो चुकी कि इस वक्त कौम तड़प रही है, बिलबिला रही है। एक आम आदमी के लिए अपने घर का किचन चलाना मुमकिन नहीं रहा, एक ताजर के लिए अपनी दुकान चलाना मुमकिन नहीं रहा, एक सनतकार के लिए अपना कारखाना चलाना मुमकिन नहीं रहा, और आप कौम के साथ मजाक करते हैं। कौम इस मजाक को सुनने के लिए तैयार नहीं है। और मैं पाकिस्तान के गैरतमंद ताजरों और पाकिस्तान की कौम से भी ये बात कहना चाहता हूँ कि कल की कामयाब शटर डाउन हड़ताल करके आपने वजीर आज़म पाकिस्तान को, मरात याफ्ता तबके को, अशराफिया को ये पैगाम देना है कि अब कौम आपकी अयाशियाँ मजीद बर्दाश्त नहीं कर सकती। कौम बहुत कुर्बानियाँ दे चुकी, अब इन अशराफिया और हुक्मरानों को कुर्बानियाँ देनी होंगी। ये कौम को बहुत लूट चुके। और मैं ये बात कहना चाहता हूँ कि वजीर आज़म साहब, आप बिजली के बिलों की किस्तों की बात करते हैं, किस्तों के लॉलीपॉप में कौम नहीं आएगी। बिजली के बिल की किस्तें करना वो तो डिस्कोस के इख्तियार है, बिजली का बिल तो किसी वक्त भी किस्त करवाया जा सकता है। आप क्यों कौम को ये लॉलीपॉप देते हैं कि हम बिजली के बिलों की किस्तों के लिए IMF से इजाज़त ले रहे हैं? बिजली के बिलों की किस्त तो आइस्को, डेस्को, हेस्को वो कर सकते हैं। इसलिए वज़ीर आज़म साहब, अगर आप कौम को कोई रिलीफ देना चाहते हैं तो संजीदा रवैयों का मुजाहरा करें। पूरी कौम एक ही मुतालबा कर रही है कि बिजली की कीमत के बुनियादी यूनिट के अंदर किया गया इजाफा वो वापस लिया जाए। बिजली के बिल के ऊपर लगाए गए 13 किस्म के टैक्सेस, जनरल सेल्स टैक्स, इनकम टैक्स, फर्दर टैक्स, एक्स्ट्रा टैक्स, फ्यूल प्राइस एडजस्टमेंट, फिर उसके ऊपर टैक्स और फिर टीवी टैक्स, ये 13 किस्म के टैक्स ख़त्म किए जाएं। ये जो स्लैब रेट्स हैं इनको यकसा और मुनसिफाना किया जाए। ये कैसा जुल्म है कि एक आदमी 200 यूनिट इस्तेमाल करता है, उसका बिल अगर 7,000 है तो जो उससे 1 यूनिट ज़्यादा इस्तेमाल करता है तो बिल डबल हो जाता है। ये कौम के साथ मजाक है। इस मजाक के सिलसिले को बंद किया जाए। और पूरी कौम ये भी मुतालबा कर रही है कि ये जो IPPs के महंगे मुआहदे हैं, ये जो गुज़िश्ता अदवारे हुकूमत के अंदर बिजली की कंपनियों को नवाजने के लिए IPPs के मुआहदे किए गए, जिन मुआहदों के अंदर एक अजीब मजाक कौम के साथ किया गया कि बिजली पाकिस्तान में बनेगी, उनको रकम की अदायगी डॉलर्स के अंदर की जाएगी। आज डॉलर का रेट जी, तो आपने इन वीडियोस में देखा कि ताजिर बिरादरी जो है वो कितनी ज़्यादा गम और गुस्से का इजहार कर रही है। और वज़ीर आज़म साहब ने जो उनका मजाक उड़ाया, हम आवाम का मजाक उड़ाया है कि इतनी अभी तक महंगाई नहीं हुई है, इतने बिजली के बिल नहीं बढ़े कि इस पर पहिया जाम हड़ताल की जाए, तो उस पर भी उन्होंने गुस्से का इजहार किया। और उन्होंने कहा कि कल हम आपको पुरअमन हड़ताल करके दिखाएंगे, स्ट्राइक करके दिखाएंगे, पहिया जाम स्ट्राइक होगी, दुकानें बंद होगी। तो अभी भी जो है हुक्मरानों को चाहिए कि वो होश की नाखन लें और इस मुल्क और इस कौम के गरीब लोगों की तरफ तवज्जो दे, अमीरों से नज़रें हटाकर उन गरीब लोगों को जितना हो सके रिलीफ दे, ताकि उनके घरों में बेहतरी आए, ताकि उनके घरों में 2 वक्त की रोटी तो बन सके, ताकि गरीब का बच्चा भी रात को खाना खा के सोए। उम्मीद करता हूँ आपको ये मेरी वीडियो पसंद आई होगी। अगर आपको ये वीडियो पसंद आई तो मेरे चैनल को लाइक करें, सब्सक्राइब करें। अल्लाह हाफ़िज़।